अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? सारे ठीक ठाक हो? किवें हो? सारे ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक तुहाडी जिंदगी नूं खुशियां ते आसानियां नाल भर देवे ते सदका पाक मुहम्मद वाले मुहम्मद दा तुहाडी जिंदगी च आने वाली हर दुख तकलीफ परेशानी नूं अल्लाह पाक आसानियां दे विच बदल देवे। ते व्यूअर्स इस टाइम तुसीं मैनूं देख रहे होणे जे मैं इस टाइम मौजूद हाँ जी अपने नाल दे पिंड चक 456 गांव दे अस्सू दी चौक भी इन्हों कहा जाता है। तो उस तो बाद ये पिंड मौजूद है जी साहिवाल रोड गढ़ फतेह शाह रोड ते नज़द जी कजवानी उत्थे पिंड मौजूद है। तो इत्थे जी बड़े अरसा दराज तो बड़े जी अपनी पुरानी परंपरा नूं जारी रखदे होया इत्थे जी मेला लगता है जी। बजुर्गों की जिहड़ियां रवायात ने हर पिंड की अपनी अपनी एक रवायात होंदी है उसनूं बरकरार रखदे होया इस पिंड दे विच भी जी एक बजुर्ग होए ने पीर इस पिंड दे विच बहुत वड्डे जिहड़े सूफी बजुर्ग होए ने जी पीर मुहम्मद बरकत अली उन्हां दा जी उर्स मुबारक लगा होया मेला लगा होया तकरीबन मेरे पैदा होने तो भी बाद मेरे मतलब जम्मन पलन तो भी पहले का ये मेला मेरे जम्मन तो भी पहले का ये जी मेला शुरू होया है। तो उही अरसा दराज तो उही मतलब पुरानी जी रवायात को बरकरार रखते हुए जी यह मेला जारी सारी है। तो सब तो पहले एक होर भी मैं गल कहना चाहवागा इस वीडियो शुरू करने तो पहले इस वीडियो के मैं तुहानूं पूरा मेला जिहड़ा एंटरटेन है ना वो सारा कुछ करावांगा। ये 3-4 दिन मेला लगा होया है तो इस 3-4 दिनों के मैं सारा कुछ तुहानूं जिहड़ियां अच्छियां जिहड़ा जिन्हों के मेला कहा जाता है ना वो तुहानूं मैं दिखावांगा। तो उस तो बाद पीर बरकत रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने दरबार से भी जावांगा तो उन्होंने भी हिस्टरी तुहानूं दसांगा। तो बड़ा ही इंशाअल्लाह जिहड़ा ना मेला बहुत ही पुरजोश तरीके नाल ते बड़े ही मज़ेदार तरीके नाल सजिया होया है। सारे लोग खुश ने ते मेला इंजॉय कर रहे हैं। तो जिहड़े परदेसी बैठे ने ये वीडियो सिर्फ उन्होंने वास्ते बना रहा। उस तो बाद एक मैं होर गल कहना चाहांगा कि जो मैं कोई वीडियो बनाना ये मैं सिर्फ तुहाडे वास्ते बनाना मैनूं तुसीं सपोर्ट करो। तुहाडी थोड़ी जी भी सपोर्ट मेरे वास्ते मेरे हौसला वधा दिंदी है। ठीक है जी, ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं गल नहीं करांगा अगे पहले बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी। वो कहते नहीं जी रौनक हो जू कटवे तो चल मेले नूं चलिए तो पाओ लूडी है जमालो। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है बाबा जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करम मौला अली पैंतर पाक दा सदका अली पाक दा सदका आले नबी औलाद अली दा सदका। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह तुसी तो माशाअल्लाह बड़े ही मौलाई आदमी हो। ते इन्हां दी जुबानी मैं इन्हां दा तारुफ इन्हां कोल पुछांगा ताकि तुहानूं अच्छे तरीके नाल पता लग जाए। हाँ जी जी पुत्र मैं स्टेशन कजवानी तो स्टेशन कजवानी। हाँ जी बाबा रफीक मेरा नाम है जी। अच्छा जी हैं अच्छा जी नशाई खानदान नाल मेरा ताल्लुक है। अच्छा जी हैं अच्छा जी ते मीरा गौस पाक सिकलैन दा सदका ये उन्हां सोने दा सदका स्टेशन कजवानी तो मैं बाबा रफीक मेरा नाम जी वाह बाबा मोहम्मद रफीक। बाबा मुहम्मद रफीक मेले का मकसद की है? तुसी साडे बुजुर्ग हो ठीक है तुसी सानू मेले का असल मकसद दसो। ये हुण पहले तरह ही मेला लगता है या तब्दील हो गया है? वो जिहड़ियां रौनकां पहले होंदियां ऐसी वड्डियां दियां ते ओ क्या तुसी ओहो ज़ेहन रखदे हो कि उदां ही लग रहा है या कुछ विच तब्दीलियां आईयां? मेले दी तब्दीली तो हुंदी है जी। अच्छा जी हैं ਇਹਦੇ 100 ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा जी ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी हाँ जी पिछे जी आवाज़ आ ਇਹ रही है। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ हाँ जी ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਈ। हाँ जी बिल्कुल ਹਾਂਜੀ आओ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ हाँ जी बिल्कुल ਪੀਰ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ हाँ जी 55 ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ अच्छा जी ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ते मतलब बाबा जी दे काफी मुरीद हैं ना? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। अच्छा जी अच्छा जी मैं गल पूछ रहा ऐसी मेले का मकसद की है जी जेड़ा असल की मकसद है मेले का की मतलब है ए तुसी दस सकदे हो? ਮੇਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ मेला मिलन का। ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ अच्छा जी ਮੇਲਾ ਜਾਤਾਂ ਦਾ अच्छा जी ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਜਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਈ ਬਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਿਆ ਜਾ। हाँ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ वाह जी ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ वाह ਦੇਖੋ जी, ਪਛਾਣ वाह जी। ਕਰੋ। ए तुसी गल पूरी कर देती जी ਹਾਂਜੀ अच्छा जी ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ 55 ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। वाह जी वाह। अच्छा तुसी जेड़ा इत्थे मेला देखण आउंदे ने लोग दूर दराज तो उस तो बाद अपने नाल दे पिंडां चों भी काफी लोग देखण आउंदे ने तुसी उन्हां नूं की पैगाम देना चाहोगे ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ औलिया अल्लाह दे दरबार ते आउंदे हो ते उन्हां वास्ते तुसी की पैगाम देना चाहंदे हो कि ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆਊਗੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ
ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਕਿ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ ਦਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਦੇਵੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦੇਵੇ, ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਨੇਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਵੀਕ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਜਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਚਾਹੇ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਸਰ, ਨਾ ਮੂਸਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਚੁੱਕ ਜੀ ਜਾਓ, ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਪੁੱਤ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਲੋਕ ਓਏ ਉਹ ਕਹਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਹਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਟੋਆ ਟਿੱਬਾ ਕੋ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਆਓ ਹੈ ਆਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਬਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਟੋਆ ਟਿੱਬਾ ਵੇਖੋ, ਟੋਆ ਟਿੱਬਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟੋਆ ਟਿੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰ ਬੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਬਕ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਜੀਬਾ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਬੜੇ ਆਲਮ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀਬਾ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹਨੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੌਰ ਜੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ। ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਿਵਾਜ਼ ਖਾਕ ਰੂਪ ਦਰਬਾਰ ਆਲੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਿਵਾਜ਼ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਿਵਾਜ਼ ਖਾਕ ਰੂਪ ਦਰਬਾਰ ਆਲੀਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਮੁਹम्मद बरकत अली पाक अलैहि रहमत। अच्छा जी, हाँ जी।
ये उस ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ 58 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਦਰੀ ਨੌਸ਼ਾਹੀ ਸਾਬਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, अब देखो ना कादरी नौशाही चिश्ती साबरी ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। समझ आ गई। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ 58 ਸਾਲ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 58 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਦਰਬਾਰ ਆਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਜੰਗ ਦਰਬਾਰ ਆਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਨ 70 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਕਦੇ ਦਾ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕ 147 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 147 47 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 147 47 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਤੇ 73 ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗ ਬੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। रेडियो च आ गई खबर एक दरवेश खूंडे वाले सरकार अच्छा। बांग्लादेश ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਕਤ ਉਲਲ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਲਕਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਲ ਆਜ਼ਮ ਸਨ 46 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਨਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਕਤ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਕਰਨਾਣੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਚੌਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਕਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂੰਡੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਵਾਹ। ਆਏ ਮੌਜਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ। ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਰੀਦ ਮਿਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ? सर मेरा पहले दादा सी नंबरदार, ਅੱਛਾ ਜੀ, फिर मेरे वालिद मुरीद हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, मेरे दादे को भी खिलाफत है पीर मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की, ਅੱਛਾ ਜੀ, मेरे वालिद को भी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ये भी जो बाबा कह रहे हैं ना, इन्हें अरसे से मुरीद हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। जी हाँ, ते बाबा जितने बाबा दे रहे हैं इतने दे रहे साढ़े वालिद ते दादा भी हैं। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਬਾ ਨਸਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ। नस्ल ब नस्ल मुरीद हैं। ਹਾਂਜੀ, बाबा जी के ये कुआं होता था, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ खूह ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बाबा जी का खूह होंदा हा, उत्थे एसपी खूह गिरदे सी, डीसी खूह गिरदे, साढ़े बुजुर्ग भी खूह गिरदे हैं। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਜੀ ਹਾਂ। ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। एक दिन ऐसा होया जी बाबे होरां दी साढ़े बुजुर्गां ने 30 साल खिदमत की बाबे जी दी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ 30 ਸਾਲ। ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਲੀ ਹੈ ਸੀ। जी हाँ, आपने घर घर नहीं गया 30 साल, तो आपने मुर्शिद हज़रत मोहम्मद बरकत अली ने फरमाया बाबा गुल मोहम्मद आप इधर आ जाएं, आपको कोई माल चाहिए है तो आप आए यहाँ, आप एक टीबी को भाई पट्टे हैं, टीबी एक पट्टे तो एक खजाना बयान आने से ट्रक ले आ तो ले जा। फिर मेरे दादा जी ने नंबरदार बहुत बड़े सरदार सी, आपने मुर्शिद कदमा में गिर के कहने लगे यार मुझे ये नहीं चाहिए, वाह मैं जी जिस वाह, मकसद बहुत वास्ते बड़ी आया हूँ गल है जी। मुझे वो चाहिए है, चाहिए ऐसी जी। मुझे वो चाहिए है। आपने कहा अच्छा, फिर आपने सीने ना लगाया, आपने कहा तुझे फकीरी चाहिए, आपने कहा जी हजूर मुझे फकीरी चाहिए। हाय हाय। आपने कहा जहाँ तुम भी पीर हो तुम्हारा बेटा भी पीर है, क़यामत तक तुम पीर ही रहोगे। अब हमें पीर कहते हैं। चक नंबर 216 अड्डा मधानी जोत ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। सिमे की जोक। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ आप दरूद पाक बहुत पढ़ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक भी थे, हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते। ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਤੌਹੀਦ ਰਸਾਲਤ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਨਾਲ ਰਸਾਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਲਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਗਾਫਲਾ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ ਈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਫਰ ਲੰਬੇਰਾ ਈ, ਅਥਾਈ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਈ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਦੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਪਈ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰੇ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਪਲ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰੇ ਪਈ, ਤੂੰ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜਾਨ ਕੁੰਡਲ ਦਾ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਹੰਝੂ ਭਰ ਭਰ ਰੋਵੇਂਗਾ, ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਧੋਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜੇ ਉਠਾਵਣਗੇ, ਜੋ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਚਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾ ਆਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਤਜੱਲਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਹਨੇਰਾ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਚਾਨਣ ਲਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ, ਕਰੇ ਹਾਜਤ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਏ, ਇਹ ਨੂਰ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂਰੀ ਏ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਏ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੀਆਂ, ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਵੀ ਪਾਰ ਮੀਆਂ, ਲੈ ਐਲ ਅਰਾਦਾ ਧਾਰ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖੰਜਰ ਏ ਜਜ਼ਦਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਖਾਸ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਬਾਤ ਮੀਆਂ, ਜਦ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਸ ਉਮੀਦਾਂ ਢਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰੋ ਦਿਲ ਦੀ ਦੂਰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਧੋਵੇ ਕੁਫਰ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡੱਠਾ ਏ ਉਹਦਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਰ ਗਿਆ ਚੱਠਾ ਏ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਮੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਤਤਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਏ, ਤੇਰਾ ਨਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਲਵਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿਨਾ ਏ, ਜਾਗੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੂੰ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋਇਓ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਜਾਣੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜੀ ਦੀਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਵਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ नेज़ाबाद में कि जिन्होंने 4 किले पट्टे ने, 4 किले जेडे ने पटने बहुत मुश्किल होंगे ने। जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक भाईजान, तुसी सुनाओ? ठीक माशाअल्लाह। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी राणा नईम अख्तर नून है। राणा नईम अख्तर नून। अच्छा जी, कित्थों आए हो? साहिवाल। साहिवाल तो आए हो। ਤੁਹਾਡੇ क्लब ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अलफरीद क्लब जी। अलफरीद क्लब। माशाअल्लाह मैं देख ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 4 ਨੇ ਕਿਲੇ ਪੱਟੇ। इंशाल्लाह खैर। अच्छा जी, किदां ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्या बात है जी। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? जी बिल्कुल, आगा फाइनल है जी। अच्छा माशाअल्लाह जी, खैर उसी। अच्छा जी, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈगाम देना चाहोगे? जी सर। ਇੱਥੇ ਮੁxtਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, तो कोई पैगाम देना चाहोगे? कोई पैगाम? हाँ जी। नहीं जी, बस तुम साढ़े आके दुआ करो, अल्लाह अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ अस्सलाम ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? जी खैरियत आप ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम अमजद अली भट्टू ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मौजाकोर भट्टू तो ਅੱਛਾ तहसील ਜੀ, कामलेवाल ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? भट्टू टेंट पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान। ਅੱਛਾ, ਵੱਟੂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये जी मेरा पहला सीजन है ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? 1 साल तू 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ये कोई तकनीक नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? पहले राउंड जी फट्टा, ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਫੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ दूसरे राउंड च आड़ी, ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਆੜੀ। हाँ जी ਅੱਛਾ तीसरे राउंड 45। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਕੀਆ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸੂਸੀ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।